آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے والے ادارے کی طرف سے آئی ہے، جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کی تمہید میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جو فرمایا ہے کہ 30 نومبر تک تمام کام مکمل ہو جائے گا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اس کے اندر 54 دن آپ جمع کریں، ڈالیں انتخابی مہم کے لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ان لوگوں کے لیے شاید یہ مایوس کن خبر ہے جو یہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ ہم لوگوں کا لمبے عرصے تک ٹکنے کا ارادہ ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ملک کے آئین کے تحت انتخابات ہوں گے اور ملک کے اندر مستقبل کے جتنے بھی اصلاحات اور معاشی ترقی ہے، سیاسی استحکام، اس میں اضافہ ہوگا۔ لیکن کیونکہ پچھلے 2-4 روز سے کچھ لوگ اس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں کہ نجکاری کا جو ایجنڈا ہے وہ شاید آئین سے کہیں باہر نکل گیا ہے، تو میں نے اپنے دوست اور بھائی جو نجکاری کے وزیر ہیں فواد حسن فواد، ان کو تکلیف دی کہ اس کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ بیان کریں۔ 2-4 سوال لیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ 5 بجے سے پہلے جو ہے یہ گفتگو ختم ہو جائے۔ آپ کے مشورے کا شکریہ نجکاری کے وزیر صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ویسے تو خواہش یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب میں وزارت کی اور اس کے زیر انتظام جو ادارے ہیں ان کی تمام تر بریفنگ سے فارغ ہو جاتا اور سب چیزوں کو پوری طرح سمجھ لیتا تو پھر آپ کے سامنے آتا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بے بنیاد شروع ہو جاتی ہیں جن کے لیے پھر آدمی کو حکومت کے ایک نمائندے کی طور پہ یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ ان باتوں کو شروع میں ہی ایڈریس کر دیا جائے۔ تو جس طرح سولنگی صاحب نے بتایا کہ پچھلے 1-2 دن سے ایک غیر ضروری جو پروپیگنڈا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا نجکاری کا عمل ہے جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، یا نجکاری کا کوئی ایک ایسا ایجنڈا ہے یا کوئی ایسا اختیار یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ استعمال کرنے جا رہی ہے یا اس کے اندر ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں جو آئین اور قانون ہمیں نہیں دیتا۔ تو پہلے تو میرا خیال ہے اس بنیادی سوال کو اگر ایڈریس کر لیا جائے کہ جو آج میں جو کام کر رہا ہوں وزارت پرائیویٹائزیشن میں، نجکاری میں، وہ ہم نے ایزیوم نہیں کیا وہ اختیار، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات کافی ڈیبیٹ ہوئی جب پچھلی حکومت نے ایک امینڈمنٹ کی سیکشن 230 کے سب سیکشن 1 اور 2 کے بعد انہوں نے ایک پرووائزو ایڈ کیا جس میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا، اور اس وقت یہ بات اتنی وسعت سے اور اتنی تفصیل سے ڈیبیٹ کی جا چکی تھی کہ میرا خیال ہے اس میں کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں تھی، کہ اس میں کلیئرلی یہ لکھا گیا کہ یہ چیزیں اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان ویو آف دا سرکمسٹانسز دیٹ ایگزسٹ، اور جو بعض چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، تو اس پروسیس کو صرف کنٹینیوٹی کے لیے وہ جاری رکھیں گے، اور اس کو جو چیز تکمیل تک پہنچنے والی ہے وہ تکمیل تک پہنچے گی، جو نہیں پہنچنے والی نہیں پہنچے گی۔ دیکھیں، ایک بات تو بڑی کلیئر ہونی چاہیے سب کے ذہن میں کہ جو نجکاری کا عمل ہے اس کے لیے ہر مرحلے کے لیے ٹائم لائنز ہیں، اور وہ ٹائم لائنز کوئی سکپ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ کہنا، میں مطلب بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی بھی آتی ہیں جن پہ ہنسی آتی ہے کہ یہاں تک میں نے سنا کہ جی فواد حسن فواد کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر پی آئی اے کو بند کر دے، ان سو مینی ورڈز۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ جس دن میں پہلے دن آیا اور مجتبیٰ میمن میرے سیکرٹری میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اس دن صورتحال یہ تھی کہ جون سے پی آئی اے کچھ لونز لینے کی کوشش کر رہی تھی ٹو کیپ فلائنگ، اور میرے پہلے دن آفس میں آنے پہ مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر
آج یہ پیسے نہیں ملے تو ہمارے جہاز کھڑے ہونے اور امپاؤنڈ ہونے مختلف جگہ پہ شروع ہو چکے ہیں. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان سٹوریز کو کور بھی کیا کہ فلاں جگہ پہ جہاز لیسور نے روک لیا, فلاں جگہ پہ تیل کی پیمنٹ کی وجہ سے نہیں دیا گیا, اس کو اڑنے نہیں دیا گیا یا لینڈ نہیں ہونے دیا گیا. تو 48 گھنٹوں کے اندر وہ کام جو جون سے اب تک نہیں ہو سکا تھا وہ ہم نے وزیر خزانہ کی مدد سے, اور میں بہت شکر گزار ہوں, آج میں آن ریکارڈ لا رہا ہوں کہ ان کی مدد کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم نے ان پیسوں کا انتظام کیا اور آج الحمدللہ پی آئی اے فلائی کری اور اپنے پورے آپریشن پہ جو بھی ان کی جتنا بھی اس وقت فلیٹ ہے اس کے مطابق وہ فلائی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہتری کا بھی پلان ہے. تو میری صرف درخواست یہ ہے, آج چونکہ میرا آپ کے ساتھ پہلا موقع ہے, کہ دیکھیں ان سب چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے. صرف اس چیز پہ اثر نہیں ہوتا کہ کسی نے میرے پہ کوئی اسپرشن کاسٹ کر دی یا کچھ اور کر دیا. یہ لسٹڈ کمپنیز ہیں, ان کی ایک ویلیو ہے اور وہ ویلیو متاثر ہوتی ہے جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ہم آج کر رہے ہیں اس کا اختیار الیکٹڈ گورنمنٹ ہمیں دے کے گئی ہے. ہم نے کوئی اختیار ایزیوم نہیں کیا. لہٰذا یہ کہنا کہ جی نجکاری کا کوئی ایجنڈا ایسا ہے جو اس حکومت کا ہے, اور اس سے بھی زیادہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ نجکاری کا یہ جو پلان ہے, یہ جو لسٹ آف آرگنائزیشنز ہیں جو نجکاری کے اس پہ ہیں اور ویریس سٹیجز پہ ہیں, کوئی ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ہے, کوئی ابھی ایویلیویشن کے مراحل سے گزر رہی ہے. یہ ساری نہ تو پچھلی حکومت نے ساری ان کو ڈالا, نہ اس سے پچھلی حکومت نے ڈالا, نہ اس سے پچھلی. یہ 2001-2 سے لے کے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج اس پہ ایک سگنیفیکنٹ نمبر آف آرگنائزیشنز ہے جو موجود ہے. آپ چاہیں گے تو آپ کے ساتھ وہ لسٹ بھی شیئر کر لیں گے. اگین یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اس میں کسی بھی آرگنائزیشن کا یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کا اضافہ نہیں کیا. یہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو وہ غلط ہوگا. لیکن جن انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز کو منتخب حکومتیں پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ڈال چکی ہیں اور آفٹر ڈیلیبریشنز انہوں نے یہ کام کر لیا ہے, ان کی نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانا جب تک ہمارے پاس اس کا مینڈیٹ ہے. اور جس طرح سولگی صاحب نے کہا کہ ہم سب کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج اس مینڈیٹ کے حوالے سے بھی جتنی افواہ ترازی تھی وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے, کیونکہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن نے وہ آج اناؤنس کر دی ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے. تو ہمارا کام صرف اس دوران اس پروسیس کو چلتے رکھنا ہے, ورنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کے لیے شاید یہ انٹرسٹنگ ہو کہ پچھلے 2 سال میں بھی جو کام کیے جا چکے ہیں, جو نجکاری کی جا چکی ہے, وہ ٹرانزیکشنز بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی ہیں. کوئی نہ کوئی کہیں پہ کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان جھگڑا ہے, کہیں پہ شیئر ہولڈرز کے درمیان جھگڑا ہے, کہیں پہ یہ طے نہیں ہو رہا. ایون ان فیصلوں کو جو پچھلی حکومتیں اور اس نجکاری کو جو پچھلی حکومت کر کے جا چکی ہے, اس عمل کو بھی ہم ہی پورا کریں. سو ہمارے ایجنڈے میں صرف یہ شامل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نئے انسٹیٹیوٹ ڈالنے ہیں, وہ تو میں نے کہا ہمارے مینڈیٹ سے ہی باہر ہے. جو لسٹ پہ ہیں ان کے پروسیس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. جو ادارے نجکاری کے پروسیس سے گزر چکے ہیں لیکن کسی قانونی وجہ سے یا کسی پروسیس کی غلطی کی وجہ سے وہ ابھی تک اپنے اینڈ تک نہیں پہنچ سکے ہیں, ان پروسیسز اور ان قانونی خامیوں کو دور کر کے ہم ان ٹرانزیکشنز کو مکمل کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں ہوگا, اور آلریڈی کچھ جو بڈر سکسیسفل تھے وہ اس پروسیس کو شروع کر چکے ہیں جی, کہ چونکہ ہم پوری قیمت کی ادائیگی کر چکے ہیں اور ہمارا ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو ہم ڈیمیجز کے حقدار ہیں. تو نجکاری کمیشن تو میں آپ کو بڑی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس وقت منہ کھولے ہوئے ہر طرف سے جو ہے وہ حکومت پہ, وزارت خزانہ پہ اور سب سے زیادہ بڑھ کے اس عام آدمی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. دیکھیے میں کسی بھی ایک بنیادی بات کروں گا جس کا نہ تو سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا کسی ایسی کنٹینشس ایشو سے تعلق ہے. اور وہ بنیادی بات یہ ہے
کہ اگر حکومت کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے، وہ چاہے کرنٹ اکاؤنٹ کی سائٹ پہ ہو یا وہ فسکل سائٹ پہ ہو، فسکل ڈیفیسٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو، اس دونوں کا سب سے زیادہ برڈن عام آدمی فیس کرتا ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں دو بنیادی باتیں ہوتی ہیں. ایک انفلیشن آتی ہے، اور جو آپ کی آمدنی ہے اس کی استعداد، اس کی وقت کم ہو جاتی ہے. جس چیز سے آپ پہلے 100 چیزیں خرید سکتے تھے، آپ کے پاس 90 چیزیں بھی خریدنے کی گنجائش نہیں رہتی. ایک تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس سے انفلیشن آتی ہے، اور دوسرا جو آپ کا جتنا وہ ڈیفیسٹ بڑھتا جاتا ہے، اتنا آپ کے حکومت میں یا جو عام آدمی کو جو سبسیڈائز کرنے کی، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو صلاحیت ہے حکومت میں، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، وہ کم ہوتی جاتی ہے. وہی حکومت سبسڈی دے سکتی ہے جس کے پاس کوئی نقصان یا کوئی خسارہ نہ ہو. میں خسارے کی ڈیٹیل میں اس ابتدائی بات میں نہیں جانا چاہتا. بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو پورا علم رکھنے کے باوجود، میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ چونکہ کچھ کمپنیز ان میں سے لسٹڈ کمپنیز ہیں، تو میں اسٹاک ایکسچینج ریگولیشنز کی وجہ سے، بیکاز دا فرسٹ ریکوائرمنٹ آف ڈسکلوجر ان رسپیکٹ آف اینی سچ تھنگ از ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج، میں شاید آپ کو نہ بتا سکوں. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ موجودہ حکومت اور اپنی وزارت کی حد تک میں آپ سب لوگوں کو ہر طرح سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وی آر گوئنگ ٹو بی ایبسولوٹلی اوپن ٹو دا میڈیا. اینی تھنگ، کوئی بھی سوال ہے، میری صرف ایک آپ سے درخواست ہے، کوئی بھی جو سوال ہے وہ پہلے ہمارے پاس لائیے. اگر ہم آپ کو اس کا دلیل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ جواب نہ دے سکیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس پہ جو بھی ایزمپشن پھر کریٹ کریں اپنے ذہن میں، اپنے خیال کے گھوڑے کو جہاں تک دوڑائیں، اس پہ کوئی گردن، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بات ہم سے پوچھے بغیر، وزارت اطلاعات سے پوچھے بغیر. ہی از اے اسپوکس پرسن فار آل آف اس. سو اگر کسی وقت میرے سے کوئی، تو یہ ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ بات ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا، سولنگی صاحب ذرا ہلائیں لوگوں کو کہ یہ اس کا جواب دو. تو میں آئی ول بی ان ریگولر کانٹیکٹ ایز فار ایز ہیومنلی پاسبل ود آل آف یو، اور صرف اسی ایک درخواست کے ساتھ کہ ہم سے بات کریں، ہم سے پوچھیں. جب ہم جواب نہ دیں تو پھر اس پہ اپنی رائے قائم کریں. تو سوالوں کے لیے وی آر اوپن. میرے تمام دوستوں سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک ہی کویشچن کیجیے گا تاکہ پھر وہ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ شہرزاد خان، سونو ٹی وی. السلام علیکم. فواد صاحب، یہ پوچھ رہا تھا کہ رضا ربانی صاحب نے سینئر پارلیمنٹرین ہیں، ان کو بڑا اس پہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق آپ کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ نجکاری کی طرف جائیں. دوسری چیز، جو آپ جس آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں، جب یہ ترمیم ہو رہی تھی تو اس حوالے سے جو ہے حکومت نے یہ بتایا تھا کہ یہ ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو عالمی معاہدے چل رہے ہیں، آئی ایم ایف سمیت جتنے دیگر اداروں کے ساتھ معاہدے چل رہے ہیں، ان کے اوپر بات چیت کا آپ کو صرف اختیار دیا گیا ہے، کوئی کسی ادارے کی نجکاری یا کوئی اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. دیکھیے، رضا ربانی صاحب میرے لیے تو ایک تو ان کی ایک قومی حیثیت ہے، ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے، چیئرمین سینٹ صاحب کا ہونے کی حیثیت سے، اور ایک ہارڈ کور ڈیموکریٹ ہونے کی حیثیت، جس کا میں ایک جب سرکاری حیثیت میں تھا تو تب بھی احترام کرتا تھا، اور ذاتی حیثیت میں بھی رضا ربانی صاحب جانتے ہیں کہ میں ان کا، اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان جیسے کسی آدمی کو میں یہ کہوں کہ آپ نے یہ بات غلط کی. جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے یقیناً اپنے جو ان کے سامنے چیزیں ہوں گی اس کے مطابق بالکل درست کہا. میں صرف یہ کہوں گا کہ جہاں تک تو آئین کا تعلق ہے تو آئین میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کا ذکر نہیں. آئین میں صرف یہ ذکر ہے کہ جب بھی کبھی اسمبلی ٹوٹ جائے گی یا حکومت ختم ہو جائے گی تو پروسیس آف الیکشن جب ککنگ ہوگا تو اس دوران ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جو اگلے الیکشن تک نظام کو چلائے گی. آئین کی پروویژن یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر میں غلطی نہیں کھا رہا تو یہ آرٹیکل 224 ہے آئین میں. اس کے بعد
جی بالکل 90 دن کا ذکر ہے، اس کا جواب تو شروع میں دے دیا میرے خیال ہے سولنگی صاحب نے. اگر آپ نے 90 دن والی بات کرنی ہے علیحدہ سے کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کا بھی جواب دو. جی جی. تو وہ آرٹیکل 224 ہے غالباً جس میں اس کا ذکر. اس کے بعد جو ساری پروویژنس ہیں وہ الیکشن ایکٹ میں ہیں، اور الیکشن ایکٹ کی 230 جو پہلے تھی وہ ٹھیک ہے کہ اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں یہ چیز نہیں آتی تھی. لیکن اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں جو ایکسپینڈڈ رول ان کا ہے، اور جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جو پچھلی حکومت کے دوران جانے سے پہلے، اور اس میں رضا ربانی صاحب کی پارٹی بھی موجود تھی، کیبنٹ میں بھی موجود تھی، اور جب جوائنٹ ہاؤسز آف پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی پراپرلی ریپرزینٹڈ تھی. جب یہ قانون پاس کیا گیا جس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیار کو بڑھا کے نجکاری سمیت ناٹ اونلی انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹس، اس سارے عمل کو ان کے دائرۂ اختیار میں دیا گیا. اس لیے میں بالکل بغیر آئی ووڈ لو ٹو بی ایجوکیٹڈ مور بائی رضا ربانی صاحب، اور میں ذاتی طور پہ بھی ان سے رابطہ کر کے ضرور پوچھوں گا اور ان کے کنسرن کو دور کرنے کی بھی کوشش کروں گا، اور انہیں یہ بتاؤں گا بھی کہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس طرح غالباً شاید انہیں بتائی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے جو قانون اور اس کے دائرہ کار سے باہر. میں پوری حکومت کی جانب سے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چونکہ کنفیوژن نہیں ہے تو آئی ایم ان اے پوزیشن کہ میں پوری حکومت کے بہاف پہ آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنے مینڈیٹ کے باہر کوئی کام نہیں کرے، اور مینڈیٹ وہی ہے جو عوام کے منتخب نمائندے اسے دے کے گئے ہیں. وہ مینڈیٹ ہم نے خود ایزیوم نہیں کیا. مدثر علی رانا صاحب، دنیا نیوز. سر ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے آپ نے گزشتہ 2 روز بڑی طویل میٹنگس کی ہیں، کیا امپروو کیا ہے؟ پی آئی اے کی نجکاری کا کوئی ٹائم فریم آپ دے سکتے ہیں؟ سیکنڈ سر، نجکاری کے اس پہ تو اور بھی بہت سے ادارے ہیں جس میں پاور پلانٹس بھی ہیں، پاکستان اسٹیل ملز بھی ہے. اسٹیل ملز پہ سر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی اس کے لیے 10 ارب روپے کی گرانٹ جاری کی گئی ہے، اس کی نجکاری کے لیے کیوں نہیں کوئی پلان فائنل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہماری حکومت کی میرے خیال ہے میں اپنی ذاتی وزارت کی بات کرتا ہوں، چونکہ یہ آج ہوا، مجھے آئے ہوئے ویسے آج 5واں دن. تو آج جس وقت آج صبح سے ہم پاکستان اسٹیل ملز کا جو فائنینشیل ایڈوائزر ہے جس کا تقرر 2020 میں کیا گیا، آج ان کے ساتھ ہم ریویو کر رہے تھے کہ آج تک وہ پروسیس کہاں تک پہنچا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پی آئی اے پہ فوکس اس لیے زیادہ ہے کہ پی آئی اے میں دلچسپی زیادہ ہے. ادروائز ہمارا فوکس ان تمام اداروں پہ ہے جو ہمارے پرویو میں الیکٹڈ گورنمنٹ دی گئی ہے. لیکن نیچرلی ساری چیزیں ہم جو اس میں سے اکلوتی پرائورٹائز کر رہے ہیں وہ اس نقطہ نظر سے کر رہے ہیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جس میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور جس کو جلدی سے جلدی کم کیا جا سکتا ہے. یہ پرپس ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان اسٹیل ملز ہے اس کے اوپر ایک پری کوالیفیکیشن کا پروسیس 2020 میں ہوا. اس سے پہلے ایک فائنینشیل ایڈوائزر کا تقرر اس وقت کی حکومت نے کیا، اور جو پری کوالیفیکیشن کا پروسیس ہوا اس کے بعد اس کے نتیجے میں 4 پارٹیز، چاروں کا تعلق چین سے تھا، وہ کوالیفائی کی. لیکن جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران میں کرونا کی وجہ سے جو انٹرنیشنل اکانومی ہے اس میں ایک ڈاؤن سلائڈ شروع ہو چکی تھی، اور پروجیکشنز جو تھیں فیوچر کی جو آج ہم جس سے گزرے ہیں اس سے ذرا زیادہ خوفناک تھی. ہم غالباً کرونا کی جو ایکچوئل پروجیکشن تھیں اس سے پھر بھی عالمی اکانومی تھوڑی سی بہتر جا رہی. بہرحال اس وقت جو 4 میں سے 3 پارٹیز تھیں انہوں نے ابھی تک سیکرٹری صاحب میرے ساتھ بیٹھے کیونکہ ان کا ان سے رابطہ رہا ہے تھرو آؤٹ، اور فائنینشیل ایڈوائزر کے کہنے کے مطابق بھی وہ اب اس ٹرانزیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے فار اے ویرائٹی آف ریزنز، جس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ اور لوکل ڈیمانڈ جو اسٹیل کی ہے اس میں خاصی کمی آئی ہے. تو اس پروجیکٹ کو جب یہ پرائیویٹائزیشن کے لیے پیش کیا بھی گیا تھا تو اس کے 2 مرحلے تھے. ایک تو یہ کہ ایگزسٹنگ کو ماڈرنائز کر کے وہ چلائیں گے، 1.1 ملین ٹن کا جو ہمارا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اسٹیل مل کا جو 50 سال سے زیادہ پرانا ہے تقریباً، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس کی استعداد کو 3 ملین ٹن تک ان فرسٹ فیز بڑھائیں گے.
तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये ख्याल है कि इस वक्त जो लोकल और एक्सपोर्टेबल मार्केट है वो ऐसी नहीं है कि जिसमें हम ये, लेकिन एक कंपनी उनमें से अभी भी इंटरेस्टेड है और मौजूद है. सो ये वी आर नाउ कन्फ्रंटेड विद ए सिंगल बिडर सिचुएशन. तो आज जो फाइनेंशियल एडवाइज़र था उसके साथ यही तफसील से गुफ्तगू हुई और अभी वो प्रोसेस जारी था तो मुझे किसी मीटिंग की वजह से उठना पड़ा. कल दोबारा उस प्रोसेस को जारी रखेंगे. मेरा ज़ाती तौर पे हमेशा ये ख्याल रहा है कि हमें सिंगल बिडर ट्रांजैक्शंस नहीं करनी चाहिए निजकारी के बाद, लेकिन ये हतमी फ़ैसला फिर कैबिनेट ने करना है. हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये ज़रूरत है कि स्टील मिल को न सिर्फ ये कि प्राइवेटाइज किया जाए ऑपरेटिंग साइड पे, और ये ज़रूर जहन में रखें क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें भी बड़ी बदगुमानी फैलाई जाती है. जो हम प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन स्टील मिल के हवाले से कर रहे हैं वो सिर्फ उन ऑपरेटिंग एसेट्स पे है जो स्टील मिल्स का हिस्सा हैं, सिर्फ उन पे. वो बिल्डिंग, वो स्ट्रक्चर, वो मशीनरी और वो ज़मीन सिर्फ स्टील मिल्स की जिनके ऊपर ये चीज़ें वाक़या हैं. स्टील मिल्स की बाकी ज़मीन इस निजकारी के प्रोसेस का हिस्सा नहीं है. ये भी बेशुमार मरतबा इसको गड़मट किया जाता है और बात को बढ़ाया जाता है. तो हम आज इस जगह पे खड़े हैं आफ्टर 3 years ऑफ प्रोसेस, और ये एक क्रिटिकल फैक्टर है जो आप लोगों के जहन में रहे कि जब फैसलों में ताख़ीर होती है, जब आप वक्त को और बढ़ना देते हैं तो एसेट्स भी अपनी वैल्यू लूज़ करते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ती रहती हैं, उनके अनपेड और लेगेसी लोन्स भी इंक्रीज होते रहते हैं और उनकी जो सेलेबल वैल्यू है उसमें भी कमी आती रहती है. तो ये शायद सबके, मैं फिर वही कहूँगा कि सबसे बढ़ के पाकिस्तान के आम आदमी के मुफाद में है कि वो एसेट्स जो वैल्यू नहीं दे रहे, जो नुकसान का बायस बन रहे हैं, जो उनके हाथ में मौजूद पैसे की कदर को कम कर रहे हैं, उनको सरकार के नुकसान के खाते में से निकाल दिया जाए. लेकिन इसकी उतनी अहम दूसरी चीज़ है. एक तो यह है कि आपने नुकसान का खात्मा करना है, दूसरा यह है कि उनकी जो पोटेंशियल वैल्यू है आपकी इकॉनमी के लिए और उनकी जो पोटेंशियल वैल्यू है फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. मसलन इन केस ऑफ PIA, पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि उन्हें एक डिपेंडेबल एयरलाइन ऐसी मुयस्सर हो जो उन्हें पाकिस्तान से उनकी मतलूबा डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ले जा सके. और अगर मैं ये कहूँ कि 96 सबसे अट्रैक्टिव रूट्स होने के बावजूद अगर एक एयरलाइन अरबों रुपए का, सैकड़ों अरब रुपए का सालाना खसारा करिए तो वो खसारा तो एक तरफ रहा, लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान के लाखों एक्सपैट्स जो हैं वो बजाय 8 घंटे में यूरोपियन डेस्टिनेशंस पे पहुंचने के तकरीबन 20 घंटे में पहुंचते हैं. दूसरा ये है कि वो लोकल करेंसी में अपनी टिकट खरीदने के बजाय वो जब फॉरेन एयरलाइन से टिकट्स खरीदते हैं तो वो रिपैट्रिएट होते हैं इन द फॉरेन करेंसी. ये खाली एक आस्पेक्ट ना देखें आप प्राइवेटाइजेशन का कि एक चीज़ को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है. मेरे ख्याल में जो अल्टीमेट वैल्यू सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस की है कि जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन एक ऐसे इदारे की हो रही है जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से मुताल्लिक है, तो वो इसलिए की जानी चाहिए कि लोगों को वैल्यू फॉर मनी मिल सके, बेहतर सर्विस मिल सके. इसलिए नहीं कि मेरी या किसी और की ख्वाहिश है कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए. और जहाँ पे वो किसी ऐसे इदारे की है जिसमें कोई ऐसी चीज़ तैयार की जाती है जिसका आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ताल्लुक़ है, जिसका आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के साथ ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे बुनियादी फ़ैसला इस बात पे होना चाहिए कि जो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की वैल्यू है उसको हम जल्दी से जल्दी फुली कैप्चर करें, और जो काम सरकार के करने का नहीं है सरकार उससे बाहर निकले और वो काम उन लोगों को करने दे जो ये काम बेहतर तौर पे कर सकें. जी देखिए, अगले सवाल पे जाएं. मैं गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं यहाँ जलसा नहीं हो रहा जी, तरतीब से.
आप कौम के नुमाइंदे नहीं हैं, जब कौम के नुमाइंदे इलेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। देंगे जी वो सर आप तो अपने वहाँ पे तो बड़े जनाब डेमोक्रेसी की बात करते थे, बड़ी आज़ादी इज़हार राय की बात करते थे, पूरी कौम जानना चाहती है रूल्स जी जी हम इनकी बात सुनने के लिए आए हैं। जी बताते हैं आपको जी, बताते हैं आपको, बता के भेजिए सर एक कमेंट करूंगा और एक सवाल जी। और कमेंट जो है वो जरा बना है, क्योंकि आप बड़े डेमोक्रेट हैं सर, तो ये मुझे बताइए कि अभी आप जनवरी में इलेक्शंस की ये बात कर रहे हैं, वो पहले कौन सी आफत आ पड़ी थी कि आपने इस टाइम ये प्राइवेटाइजेशन की इतनी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली, और आपसे ये तवक्को है सर कि आप इस टाइम बड़े इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैसले करेंगे बजाय डेमोक्रेसी। मसलन पाकिस्तान स्टील मिल्स, आप सैलरी उसकी अप्रूव करते हैं, वो वाइंड अप के करीब है, वाइंड अप करें। PIA लॉसेज है 750 अरब रुपए, आप उसकी प्राइवेटाइजेशन की टाइमलाइन और ये जो रोजमेंट की बात कर रहे हैं उस पर डिसीजंस करने का मसला है, बजाय इसके कि आप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2-3 महीने एंजॉय करने के बाद अगलों के ऊपर शिफ्ट करके चले जाएं। तो इट्स टाइम ऑफ डिसीजंस। मेहताब साहब, अगर आप मुझे और मेरे काम करने के तरीके को जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं ना तो कभी फ़ैसला करने में एक लम्हे की ताख़ीर करता हूँ, और 35 साल की सर्विस में मैंने जितने भी फ़ैसले किए हैं उसका आज भी बरमला कहता हूँ और बार बार कह चुका हूँ, किसी पे उसकी ज़िम्मेदारी मैंने आज तक ना किसी वज़ीर आज़म पे डाली है, ना किसी वज़ीर आला पे डाली है, ना कभी अपने किसी सुपरवाइजरी ऑफिसर पे डाली है। मैं हर एक फ़ैसले का ज़ाती तौर पे अकाउंटेबल और आंसरेबल। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि मैं इस चीज़ पे इसलिए तैयार हुआ, और ये बिल्कुल बात मैं हल्फन भी कह सकता हूँ कि ये वो एरिया है जो कोई और ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो मैंने ये बोझ इसलिए उठाया। और दूसरा, मेरी ये कन्विक्शन है कि अगर पाकिस्तान ने इन खसारा देने वाले इदारों से अपनी जान न छुड़ाई और इनको इसी तरह स्टेट को और स्टेट के फाइनेंसेस को डुबोने दिया, तो शायद वो जो तबाही का अमल जो आज हम कहते हैं कि ये क्यों हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम शायद इससे बहुत ज़्यादा गहरे गार में भी गिर सकते हैं। तो ये एक इन द इंटरेस्ट, इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन द पब्लिक गुड, मैं दोनों चीज़ों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि जितने भी काम और जितना भी मरहला तय होगा उस दिन तक, जिस दिन तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, उसके बाद एक लम्हे के लिए भी नहीं। जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, उस तमाम एक एक लम्हे का कि कोई चीज़ डिले नहीं हुई, कोई डिसीजन जो लिया जाना चाहिए था उसको सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा गया कि मैं तो यहाँ पे बैठा रहूँ और कोई और आके इसका बोझ उठाए, वो फैसला भी करूँगा और उसके लिए आप सबको जवाब दे दिया। उस्मान खान साहब भी जवाब दिया। जी। ना सिर्फ क्यों खराब करना है माहौल, खराब नहीं, आप नहीं हम आपको इस तरह नहीं होता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, और हम तय करेंगे कि कौन सवाल करें। जो तरतीब है उसी पे चलेंगे। नासिर अगर एजेंडे पे नहीं, अगर किसी एजेंडे पे आए हुए तो बता जी, दो। जी। कोई एजेंडा क्या है? कोई बात नहीं, बात होगी, कोई बात बात जब question चलें जी, होगा ना, next तो question। आपसे भी क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन लेकिन हर वक्त आप हर एक के बाद दरमियान में बोल रहे हैं, खुद ही कहेगा चार रिलैक्स कर। प्लीज चलें जी। आपके पास टाइम जो है वो बहुत थोड़ा है और टास्क बहुत बड़ा है। एक तो हमारे नॉलेज के लिए कि एक इदारे की अगर निश्कारी करनी है सपोज PIA की, तो आपको कितना टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि हमारे मुताबिक तो 6-8 महीने साल तकरीबन लग जाता है। क्या कोई एक आप ये टास्क पूरा करके जाएंगे, कर सकते हैं? दूसरा ये है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई पीपल्स पार्टी ओवरऑल CEC के इजलास में कि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से जोड़ा गया और 3-4 प्रोफेशनल जो इस वक्त यहाँ हुकूमत में हैं उनको भी एक पार्टी की जो है वो कहा गया कि उनकी तरफ से उनकी कंटिन्यूटी है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप, इस इल्ज़ाम का जवाब कैसे देंगे? मैंने एज ए सिविल सर्वेंट 35 साल पाकिस्तान में काम किया, जिसमें से तकरीबन 11 साल बलूचिस्तान में काम किया। तो मेरा ताल्लुक़ नवाब जुल्फ़िकार मक्सी से भी जोड़ा जाना चाहिए, मेरा ताल्लुक़ सरदार अख्तर मैंगल साहब से भी जोड़ना चाहिए, नवाब अकबर बुगटी साहब से भी जोड़ा जाना चाहिए, और मेरा ताल्लुक़ मीर ताज हैदर जमाली साहब से भी जोड़ा जाना चाहिए। ये आपकी या कुछ लोगों की मर्ज़ी पे है कि वो मेरा किसी से भी ताल्लुक़ जोड़ें, लेकिन
जो तारीख है उसको ज़रा अगर आप उठा के देख लें तो जब अप्रैल 2022 में हुकूमत बनी तो मैंने उस हुकूमत को ज्वाइन नहीं किया। अगर मैं मुस्लिम लीग के काडर्स का हिस्सा था और इतना ही करीब था तो फिर क्या वजह थी कि मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। महज किसी के साथ देखें, जिन लोगों के साथ सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, और ये मैं उन सब लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जो आज काम कर रहे हैं और या जो कल करेंगे, या जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ काम करते थे या जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ काम करते थे, इस बात का फैसला सिविल सर्वेंट्स नहीं करते कि उन्होंने किस हुकूमत के साथ काम करना है। इस बात का फैसला अवाम करते हैं कि उन्होंने किसको मुंतखब करके ऐवान इक़्तिदार में भेजना है, और सिविल सर्वेंट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है कि वो उनके साथ काम करें। मैं उन सिविल सर्वेंट्स में हूँ, आज ये बात हो गई है तो चले इसकी भी, जिन्होंने पंजाब से होने के बावजूद अपने करियर का सबसे कम हिस्सा पंजाब में सर्व किया। In my 35 years of civil service, I worked in Punjab for only 6 years and about 10 months. जो नॉर्मल सिविल सर्वेंट्स हैं पंजाब के, वो 32 साल 31 साल पंजाब में काम करते हैं। लेकिन मेरे पे कुछ ख़ास मेहरबानी है कि मेरे ऊपर ये कहा जाता है कि जी ये फ़लाँ के साथ करीब है। दूसरी बात यह है कि मैं आज भी इस हुकूमत में सिर्फ अपनी उस एबिलिटी की बुनियाद पे बैठा हूँ जो इस सारे अरसे में सरकार के लिए काम करने के बाद मैंने हासिल की। मेरे से बेहतर एबिलिटी के भी लोग हो सकते हैं। मुझे कहा गया कि आप ये जिम्मेदारी अदा करें। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, इसलिए क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे मुझे इस बात का यकीन है कि एक इंतहाई अहम काम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी प्रोसेस में जो टाइम चाहिए वो इतना, मैं अकाउंटेबल हूँ, जिस तरह मैंने कहा, सिर्फ उतने दिन के लिए जितने दिन मैं हूँ। लेकिन ये आपको ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि जो काम 3 साल में नहीं हो सके थे वो 3 माह में वो प्रोसेसेस ज़रूर पूरे कर जाऊँगा। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कोई यूं ताश का पत्ता फेंक के नहीं की जा सकती। एक पूरा लेड डाउन प्रोसीजर है जिससे आपने हर एक इदारे को गुजारना है, हर एक चीज़ को अलग-अलग से निखार के रखना है, और उसके बाद आपने उसको जो रेलिवेंट फोरम है विच इज़ द कैबिनेट, फर्स्ट द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, देन द कैबिनेट, वहाँ से उसकी मंजूरी लेनी है और उसके बाद उसको प्राइवेटाइज करना है। सो ये आप हमसे उतने दिनों का हिसाब लीजिएगा जितने दिनों तक हम इसके रहेंगे। लेकिन मेरी एश्योरेंस ये है कि जो काम कई माह से और कई सालों से रुके हुए थे, सिर्फ इसलिए कि फैसला साजी जिसकी तरफ मेहताब साहब ने इशारा किया वो नहीं हो रही थी, वो इंशाल्लाह वो फैसले करेंगे और उन सारे प्रोसेसेस को आगे लेके जाएंगे। जी, खालिद महमूद साहब, एक्सप्रेस टीवी। साहब, जितनी अदालत की आप इंतजार करने जा रहे हैं, ये अवाम के टैक्स के पैसों से बने थे, और अब अगर खसारे में जा रहे हैं तो क्या इसमें जिम्मेदार कौन है? किन लोगों ने इन अदालतों को खसारे में पहुंचाया? क्या उनके खिलाफ को कार्रवाई होने जा रही है? दूसरा ये बता दें कि इन अदालतों के मुलाजमीन हैं, उनका क्या फीचर होगा? दूसरे से का पहले जवाब दे दूँ। जो मेरे सामने पॉलिसी है हुकूमत की, जो मुझे मिनिस्टर इंडक्ट करते हुए बताई गई, वो ये है कि जी किसी भी मुलाजिम को हुकूमत फारिग करने नहीं जा रही। इस बारे में कोई कन्फ्यूजन न रखें। उनकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, उनमें से कौन से लोग हैं जो रीस्ट्रक्चरिंग के बाद किस चीज़ में जाएंगे। पीआईए की हद तक भी फर्स्ट स्टेप रीस्ट्रक्चरिंग का है और सेकंड स्टेप में फिर आगे बात को चलना है। तो रीस्ट्रक्चरिंग में कौन ऑपरेटिंग एसेट्स के साथ रहेगा, वो लोग रहेंगे जो ऑपरेटिंग एसेट्स से मुताल्लिक हैं। जो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के हैं और नॉन कोर एसेट्स के हैं वो एक दूसरे स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो किसी भी मुलाजिम को निकालने का गवर्नमेंट का कोई, हाँ, उनके लिए ऑप्शंस, डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस तैयार किया जाएगा। वॉलंटरी, कोई भी किसी के ऊपर इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर कोई आदमी अपनी, देखें, गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन ये है कि उसने वो तनख्वाह और अलाउंसेस देने हैं जो उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंगेजमेंट में रखे हुए। अगर कोई इदारा बंद हो जाता है तो फिर उसके बाद, अब ये तो नहीं हो सकता कि पीआईए बंद हो जाए और उसके बावजूद मुलाजमीन को एक जहाज़ दे दिया जाए कि आप इसको उड़ाते रहें, तो वो नेचुरली
फ़्लाइट्स तो नहीं होंगी उनके पास, लेकिन PIA ज़रूर होगी। PIA बंद नहीं होने जा रहा, मेरी ये एश्योरेंस आपको। ये जो बात हो रही नहीं थी कि PIA को, हमारा काम ये है, और शायद हम ये बात ज़्यादा बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को और फाइनेंस डिवीज़न को, जिसने ये डेफिसिट पूरा करना है। और ये कोई छोटा मोटा डेफिसिट नहीं है इन द करंट सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट। और आप में से जो लोग, मेजॉरिटी आप में से इकोनॉमिक रिपोर्टर्स की है, उनको ये मालूम है कि एक बिलियन रुपीस की इस वक्त वैल्यू क्या है, जो शायद 100 बिलियन की नहीं होती थी, वो आज 1 बिलियन की वैल्यू है। उसके बावजूद वी हैव ऑलरेडी वर्कड आउट ए वे हाउ टू कीप PIA फ्लाइंग। और मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि आप बेशक किसी से भी चेक कर लीजिए, जिस दिन मैं आया था उस दिन PIA बंद होने वाली थी। और मुझे पहले दिन वज़ीर आज़म ने जो डायरेक्शन दी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने, वो यही दी कि हमने किसी भी सूरत में PIA को ग्राउंड नहीं होने देना। तो ये क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। थैंक यू जी। निगरान वफाकी वज़रा मुर्तज़ा सुलंगी और फवाद हसन फवाद इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुशी है कि मुल्क में आइन के मुताबिक इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना एक बड़ी बात है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। झूठी अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज बहुत मायूसी का दिन है। उनका कहना था कि इदारों की निजकारी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। निगरान हुकूमत ने निजकारी का कोई मंसूबा शुरू नहीं किया, गुज़श्ता हुकूमतों के मंसूबों को ही जारी रखा गया है। निगरान हुकूमत अखराजात कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। निगरान वफाकी वज़रा मुर्तज़ा सुलंगी और फवाद हसन फवाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की। उनका कहना था कि मुल्की मसाइल का हल तलाश करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। माशी बहाली के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इदारों की निजकारी के हवाले से बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी निजकारी का मंसूबा निगरान हुकूमत ने शुरू नहीं किया। वो तमाम मंसूबे जो माजी की हुकूमत ने शुरू किए थे, उन्हीं मंसूबों को जारी रखा गया है। इदारों की निजकारी के ज़रिए से कोशिश की जा रही है कि मईशत पर पड़ने वाला बोझ कम किया जा सके। निगरान हुकूमत अखराजात कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। इस ज़िम्न में तमाम मुमकिना इक़दामात उठाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी किस्म का मसला दरपेश हो तो उसका हल तलाश किया जाए। निजकारी का कोई भी मंसूबा ऐसा नहीं है जिसे निगरान हुकूमत ने शुरू किया हो। उनका कहना था कि आइन में निगरान हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से तोसी की गई है। आप चूँकि किसी की जो तर्जमानी के तौर पे कह रहे हैं उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। वो जब करेंगे सवाल तो उनका जवाब उस वक्त उन्हें मिल जाएगा। और वो प्राइमरीली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का मसला है। वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस उसका जवाब देगी। जहाँ पे ज़रूरत होगी तो मैं मिनिस्टर कम्युनिकेशंस के साथ बैठ जाऊँगा। अब आ जाइए रूजवेल्ट की तरफ। रूजवेल्ट की जो निजकारी का प्रोसेस है, ये कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन ने 7 अगस्त को अप्रूव किया। 7 अगस्त 2023 को, ठीक है जी। और इसको फेडरल कैबिनेट ने रेटिफाई किया 9 अगस्त 2023 को। ये जो न्यूज़पेपर के लिए पब्लिकेशंस है, जिसका ज़िम्मा लगाया गया कि मैं आया और उसी दिन वो पब्लिकेशन आ गई। आप में से जो लोग इकोनॉमिक रिपोर्टिंग का काम करते हैं उन्हें ये पता होगा कि इंटरनेशनल प्रेस में किसी चीज़ को अगर एडवर्टाइज़ करना है तो द मिनिमम पीरियड इज़ 3 वीक्स। 3 वीक्स पहले आप किसी को इंटरनेशनल प्रेस के लिए भेजते हैं और उसकी पेमेंट की फ़ॉरेन एक्सचेंज में अप्रूवल लेते हैं स्टेट बैंक से। वो पेमेंट उनको क्रेडिट होती है तो वो प्रिंट करते हैं। इसको मेरे से जोड़ना इतना ही लग़व है जितनी कोई भी इस तरह की इल्ज़ाम तराशी लग़व होती है। कि क्या है। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि रूजवेल्ट होटल 3 साल के लिए न्यूयॉर्क की सिटी स्टेट ने इस वक्त लीज़ किया हुआ है। लेकिन उस लीज़ में एक ये प्रोविज़न है कि 18 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी, और 2019 में ये फॉर्मर हुकूमत के दौरान ये रिपोर्ट तैयार हुई थी जिसमें उस वक्त ये कहा गया था कि अगर इसको ऑफिस और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट में तब्दील कर दिया जाए एक जॉइंट वेंचर के ज़रिए, तो इससे हुकूमत को ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर एसेट भी मिल सकती है और आमदन भी हो सकती है।
तो ये भी तकरीबन 4 साल पुरानी बात है। अगेन मैं ये कहूँगा कि स्टील मिल्स की तरह इन ज़मीनी हक़ाइक़ में भी बहुत सी तब्दीली आ चुकी है। 2019 के कोविड के बाद न्यूयॉर्क, जहाँ पे ऑफिस स्पेस की शदीद कमी थी और मार्केट में हर वक्त डिमांड थी, जिसकी बुनियाद पे एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने ये रिपोर्ट बनाई, कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ और आज न्यूयॉर्क की सिटीज़ की लिमिट्स के अंदर तकरीबन 30% ऑफिस स्पेस जो है वो खाली पड़ी। तो आप लोगों ने तो अपने क्याफ़े मिलाने शुरू कर दिए हैं कि मैं जनवरी से पहले इसको बेच भी दूंगा और किसी ख़ास ख़ानदान या शख्स के हवाले भी कर दूंगा। जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो नई इमर्जिंग रियलिटीज़ हैं, अभी ये जो एडवर्टाइजमेंट हुई है उसके जवाब में जो हमारे पास एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट आएंगे उनको लेके हम वापस कैबिनेट के पास जाएंगे और एक डिस्पैशनेट एग्जामिनेशन करेंगे कि क्या आज हालात ऐसे हैं कि जो प्रपोज तरीका है उससे हम कोई बेहतर वैल्यू हासिल कर सकते हैं या इसके लिए कोई और अल्टरनेट तरीका है। तो सेल का तो कोई प्रपोजल ही, प्लीज़ करेक्ट मी if I am wrong, because he is there for a comparatively longer time, 6 months. सेल का कोई प्रपोजल ही ऑन टेबल नहीं है। आप इल्जाम लगाना चाहते हैं लगा दें, लेकिन जब सेल का कोई प्रपोजल रूजवेल्ट का ऑन टेबल नहीं है तो इल्जाम किस चीज का लग रहा है? सर पीआईए की सब्सिडी, पीआईए की सब्सिडी है। पीआईए नहीं बिक रहा। जितने भी पीआईए के, देखें मैं आपको बताऊं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आई एम कंस्ट्रेन्ड बाय द रेगुलेशंस ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज इट इज़ ए लिस्टेड कंपनी। मैं जब ये डिस्क्लोजर करूंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, मेरी ये फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा पहला डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज को होगा और उसके बाद आपको जवाब दूंगा। और मैं स्टॉक एक्सचेंज को जवाब दिए बगैर मैं आपको जवाब दे के अपने एक कौमी एसेट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, महज इसलिए कि आप उससे कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी।